ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੂਪ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਰੂਪ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਗਜ਼ਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ रहेगा साहित्य दा रूप गज़ल। गज़ल सारे ही जो साडे कोल साहित्य ने, भावें वो पंजाबी है, उर्दू है, फारसी है, हिंदी है, हर साहित्य दे रूप दे विच गज़ल काफ़ी लोकप्रिय रहा है और हुण भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। जेकर असी गज़ल दे शुरुआती दौर की गल करिए कि गज़ल की शुरुआत किवें हुई, तो गज़ल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। गज़ल अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा जिस दी शुरुआत तकरीबन जो इतिहासकार लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं कि 7वीं सदी दे विच 7वीं सदी दे विच अरब देश विच हुई है। मतलब इसका जो गज़ल का जो मूल धुरा रहा है वो अरब देश है। अरब देश के अंदर जो है गज़ल की उत्पत्ति हुई। गज़ल जो है वो एक विधा के रूप में साडे सामने आई है। पर ज्यों-ज्यों असी गज़ल की अगे स्टडी करते हाँ, सब तो पहला ये अरबी भाषा का शब्द है। अरब दे विच इसकी होंद प्रगट हुई। उसके बाद जब आपां इसनूं अगे वेखदे हाँ तां फारसी तो हुंदी हुई गज़ल उर्दू दे विच प्रवेश कीती ते उर्दू तो फिर ये पंजाबी दे विच आई है। पंजाबी दे विच जो गज़ल है वो फारसी तो हुंदी हुई उर्दू विच आई ते उर्दू दे बाद जो गज़ल है वो पंजाबी साहित्य दे विच प्रवेश करती है। उसके बाद जेकर असी इसनूं होर खंगालन की कोशिश करते हाँ, होर इसके रूप नूं देखण की कोशिश करते हाँ, तां अरबी भाषा का ये शब्द गज़ल इसनूं 3 अर्थां दे विच समझिया जा सकता है। इस दे 3 संभव अर्थ ने। भावें बाद विच होर विद्वानां ने होर भी कई अर्थ इसते कीते ने, पर 3 संभव जिहड़े अर्थ इसते कीते जांदे ने, अर्थ इस शब्द दे, गज़ल दे अर्थ, ना कि गज़ल की परिभाषा बल्कि गज़ल शब्द दे अर्थ जो ने 3 संभव अर्थ इसते कीते जांदे ने। सब तो पहला गज़ला, दूजा आ गया इसका गज़ाल और तीसरा आ गया इसका गज़ला। ये वख-वख अर्थ किते गए ने गज़ल दे। हुण गज़लां नूं किवें परिभाषित किया गया है, इसके अर्थ की किते गए ने। इसका मतलब है मिठियां गल्लां, मिठियां गल्लां जिन्हां दे विच मिठास होवे, प्यार होवे, उन्हां गल्लां नूं गज़ल कहा गया है। मिठियां गल्लां या फिर कह सकते हाँ नखरे करना, नखरे करना, ये अर्थ किते गए ने इसते। उसके बाद गज़ाल दे जो अर्थ किते गए ने वो है हिरनोटी ते तीजा जो गज़ला है इसके जो अर्थ किए गए हैं वह है सूत कतना।
सूद कतना। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਿਰਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਖ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਖ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਹੋਈ ਚੀਖ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ कि गज़ल एक ऐसी विधा है, इसका मतलब ये है कि कोई जख्मी हिरन हो जाए जद वो उस दर्द दे विच पुकारदा है, चीख जिहड़ी उसके मुख विचों निकलती है क्योंकि उसकी आवाज़ दे विच बड़ा दर्द छुपिया है, उसके अंदर दी बिराह है, उसके अंदर दा दर्द वो प्रगट करता है। ਉਹੀ दर्द, ਉਹੀ जो उसके अंदरों जो आवाज़ निकलती है, दर्द भरी आवाज़ जो निकलती है, ਉਹੀ सानू गज़ल दे विच मिलती है। भाव कि उन्होंने गज़ल नू इस दे नाल कंपेयर किया है कि जो जख्मी हिरन दे मुख तो जो आवाज़ निकलती है जब वो अपने दर्द दे विच चीकदा है, जो पुकार वो करता है, वही पुकार इतना ही दर्द जो है वो सानू गज़ल दे विच मिलता है। तो ये कुछ गल्लां सन गज़ल नू लैके कि गज़ल की जो शुरुआत है वो अरब देश तो हुई, अरब तो बाद ये फारसी भाषा तो होंदी हुई उर्दू दे विच आई, उर्दू तो होंदी हुई ये फिर पंजाबी भाषा दे विच प्रवेश करती है। उसके बाद जेकर असी गल करिए तो उर्दू गज़ल के जोड़े पितामह ने या उर्दू गज़ल के चौसर जिन्होंने मनिया गया है, फादर ऑफ उर्दू गज़ल, फादर ऑफ उर्दू गज़ल। चौसर का मतलब हुंदा है उर्दू के चौसर, जिवें असीं कहंदे हाँ फादर ऑफ इंग्लिश पोइम पोइट्री दे फादर शेक्सपीयर नूं मनदे हाँ, तो इस तरह उर्दू के जोड़े चौसर ने, उर्दू के जोड़े उर्दू गज़ल के जोड़े पितामह ने या फादर ऑफ उर्दू गज़ल, वो किसनूं मनिया गया है? वो मनिया गया है मुहम्मद। कई बार एक क्वेश्चन नैट दे विच पूछे जाते हैं, मुहम्मद वलीउल्लाह, वलीउल्लाह इन्हों उर्दू का चौसर मनिया गया है। या फिर इन्हों का एक होर ना जिस नाँ दे नाल इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की वो है वली गुजराती। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये दोनों नाँ एक ही ने, एक ही आदमी के नाँ ने दोनों, इस नाँ दे करके इन्हों प्रसिद्धि हासिल हुई। मुहम्मद वलीउल्लाह वली गुजराती का ही नाम है। कई बार ए ऑप्शन दिता जाता है या फिर ए ऑप्शन, तो दोनों दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। उर्दू गज़ल के जोड़े चौसर ने वो वली गुजराती ने। उसके बाद जेकर असी गल करिए अगे गज़ल की, कुछ विद्वान ये लिखते हैं कि ईरान तो हुंदी हुई ये भारत दे विच प्रवेश की है गज़ल, ईरान तो हुंदी हुई, ईरान तो इसने भारत दे विच प्रवेश किया है गज़ल ने। अरब भाषा अरब देश दे विच गज़ल की उत्पत्ति हुई, फिर ईरान तो हुंदी हुई इसने भारत दे विच प्रवेश किया है। हुण 14वीं सदी के अंदर 14वीं सदी की जब आप गल करते हाँ तो 14वीं सदी के अंदर फारसी शायर होए ने, फारसी शायर होए ने हाफिज़ शिराजी। चौदहवीं सदी के अंदर एक फारसी शायर होए ने हाफिज़ शिराजी, जिन्हां दी शायरी दे सदका, जिन्हां दी शायरी इतनी प्रभावशाली सी, इन्होंने इतना प्रभाव अपनी शायरी दे गज़ल दे राही छड़िया कि इन्हां दी शायरी ने यूरोप दे विच
जर्मन जो विद्वान ने, जर्मन जो कवि ने, गेटे, जर्मन कवि गेटे ते अते स्पेनी कवि ਲੋਰਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਿਰਾਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕਵੀ ਗੇਟੇ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਕਵੀ ਲੋਰਕਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਐਸੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਜਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਖ ਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਜ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਰੂਜ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ। ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ?
किन्ना चीज़ां दे सुमेल नाल बनदी है। हुण आपां इस उपर गल करदे हां। गज़ल 5 चीज़ां दे सुमेल नाल बनदी है। 5 चीज़ां दे सुमेल नाल। पांच चीज़ां दा सुमेल हुंदा है जिन्हां नूं लैके गज़ल लिखी जाती है। सब तो पहला है बहर, दूजा साडे कोल आ गया मतला, तीजा है साडे कोल काफियां, रदीफ, ते पंजवां है साडे कोल मक्ता। ये 5 चीज़ां ने जिन्हां दे सुमेल नाल गज़ल लिखी जाती है। हुण ये 5 चीज़ां किवें गज़ल दी खूबसूरती नूं निखारदियां ने, किवें इन्हां दे सुमेल नाल गज़ल लिखी जाती है, आपां एक छोटी जी उदाहरण लैके उस दे विच समझांगे कि 5 चीज़ां दा सुमेल किवें गज़ल दे विच हुंदा है। जिवें ये है जिन्ना चिर ए महक, बड़ी सोहनी गज़ल लिखी गई है। ए महक, जिन्ना चिर ए महक मेरे तन दी रही। मैं इसनूं थोड़ा इधर होर करके लिख ला ताकि वध तरीके नाल समझा सकां। जिन्ना चिर ए महक मेरे तन दी रही। मेरे तन दी रही ओहदी उन्ना चिर मेरे नाल बनदी रही। इस तो बाद इस गज़ल का जो अंत है वो इन्हां लाइनां नाल कीता गया है। प्रीत संगरेड़ी नूं तां रही सदा घाट ओदी कमी जिस कोल सदा काले तन दी रही। सदा काले धन दी रही। एक गज़ल है जिसकी शुरुआत इन्हां पंक्तियों तो हुई और जिसका अंत जो है वो इन्हां पंक्तियों तो हो रहा है। हुण आपां देखते हाँ कि इस गज़ल दे विच जो आपां 5 गल्लां ये लिखियां ने, क्या इन्हां दा सुमेल है ये गज़ल। सब तो पहला तां जो छोटियां छोटियां गल्लां ने, ये लाइनां ने गज़ल दियां जिसनूं आपां पंक्ति आख दिंदे हाँ। ये पहली पंक्ति होगी फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन होगी। ये दूजी पंक्ति। गज़ल दे विच पहली पंक्ति नूं, पहली लाइन नूं मिसरा कहा जाता है। ये याद रखना, मिसरा। फर्स्ट लाइन नूं, पहली पंक्ति नूं मिसरा कहा जाता है।
फर्स्ट लाइन नू मिसरा कहा जाता है। हुण ए भी मिसरा है, ये फर्स्ट लाइन ए भी मिसरा, ए भी मिसरा। पहले दो मिसरियां दे सुमेल दे नाल पहला शेर जो है वो गज़ल दा बनदा है। दो मिसरियां दे सुमेल दे नाल, इन्हां दो मिसरियां दे सुमेल दे नाल पहला शेर जो है वो गज़ल दा बनदा है। पहला शेर गज़ल दे विच वख-वख शेर हुंदे ने, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 शेर एक गज़ल दे विच हो सकते हैं, पर हुण तकरीबन 10-12 शेर ही गज़ल दे विच लिखे जाते हैं अमूमन। तो दो मिसरियां नूं मिला के एक शेर बनता है गज़ल दा। हुण शेर जो है, ये जो शेर है हुण इस दे विच वख-वख शेर हुंदे ने। हुण जो वख-वख शेर ने, जद असी किसी कविता की गल करते हाँ तो कविता दे विच एक ही सबजैक्ट नूं लिया जाता है, एक ही सबजैक्ट दे उत्ते पूरी कविता लिखी जाती है, पोइम लिखी जाती है। भावें वो प्यार है, भावें वो बिरहा है, भावें वो प्रकृति है, भावें वो कुदरत की शलाघा की गई है, परमात्मा की शलाघा की गई है, एक सबजैक्ट नूं लैके पूरी कविता लिखी जाती है। पर गज़ल की खूबसूरती इस दे विच है कि गज़ल का जो हर एक शेर है वो इंडिपेंडेंट हुंदा है, अपने आप दे विच वो बिल्कुल अकेला हुंदा है। उसका जो सबजैक्ट है वो दूजियां नालों वखरा हो सकता है। भाव कि गज़ल दे विच किसी एक सबजैक्ट के उत्ते पूरी गज़ल नहीं लिखी जाती, वख-वख सबजैक्ट जो ने इस दे विच लिते जा सकते हैं। अगर प्यार की गल हो रही है तो प्यार दे नाल बिरहा भी दर्शाया जा सकता है, कुदरत की भी गल की जा सकती है। तो गज़ल की खूबसूरती इस चीज़ दे विच है। पहली लाइन नूं मिसरा आखदे ने, दो मिसरियां नूं मिल के शेर बनता है। शेर जो ने वो 7 ਤੋਂ 30 जो शेर ने वो एक गज़ल दे विच लिखे जा सकते हैं, पर तकरीबन हुण 10 ਤੋਂ 12 शेर दे विच ही गज़ल लिखी जा रही है। हुण शेर जो ने वो इंडिपेंडेंट ने, एक दूजे कोलों वख ने, इन्हां दा सबजैक्ट जो है वो वख-वख हो सकता है। हुण अगली गल आपां करते हाँ, ये जो पहला शेर है, पहला शेर जो गज़ल दा हुंदा है इसनूं मतला कहा जाता है। मतला, पहले शेर नूं मतला कहा जाता है। पहला शेर, पहला शेर जो है गज़ल दा इसनूं मतला कहा जाता है। हुण जेकर असी मतले की गल करिए तो मतले दे विच की हो सकता है, तो मतला जो है वो गज़ल की सब तो छोटी इकाई है। भाव कि असी कह सकते हाँ कि गज़ल की जो इकाई है वो मतला है। हुण उस दे बाद जेकर असी मतले दे शाब्दिक अर्थ करिए कि मतले का अर्थ की हुंदा है, तो मतले का जो अर्थ है मतले दे शाब्दिक अर्थ ने, मतला इसके शाब्दिक अर्थ ने उदय, उदय होना। भाव कि किसी चीज़ का प्रकट होना, उदय होना किसी चीज़ का प्रकट होना। तो प्रकट इत्थे मतला क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके नाल ही जो गज़ल है वो उदय हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। मतले दे अर्थ शुरुआत होना भी हो सकते हैं। तो मतला जो है वो शुरुआती शेर है गज़ल का, जिसके शाब्दिक अर्थ ने उदय होना। कई बार ये क्वेश्चन भी नैट के पेपर में पूछा जाता है कि मतले दे शाब्दिक अर्थ की ने, तो उसके शाब्दिक अर्थ ने उदय होना। उसके बाद जेकर असी गल करिए तो जो मतला है, जेकर अगर इस दे विच जो इक्को विषय लिता गया है पूरी गज़ल दे विच, अगर इक्को विषय के उत्ते गल हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर शेर जो है वो इंडिपेंडेंट ही होवे, एक ही विषय नूं लैके भी गज़ल लिखी जा सकती है। पर गज़ल की खूबसूरती इस विच है कि असी वख-वख विषय लैके भी गज़ल लिख सकते हाँ। जेकर जो गज़ल है अगर इस दे विच इक्को विषय लिता जाए, इक्को सबजैक्ट के उत्ते गल की जाए, तो उसनूं आपां एक वखरा नाम देंदे हाँ। उस गज़ल नूं नाम देंदे हाँ असी मुसलसल गज़ल। ये नाम उसनूं दिता जाता है जिस दे विच एक ही सबजैक्ट हुंदा है। वन सबजैक्ट उपर जेकर असी गल करते हाँ तो उस गज़ल नूं मुसलसल गज़ल कहा जाता है। ये गज़ल उसनूं कहा जाता है जिस दे विच एक ही सबजैक्ट हुंदा है। हुण जेकर अगर एक सबजैक्ट नहीं है, सारे
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਤਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਤਾ। ਮਤਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਤਾ। ਹੁਣ ਮਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਤਲੇ ਦੀ। ਮਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਕਤਾ। ਔਰ ਮਕਤੇ ਦੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਮਕਤੇ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘਰੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖੱਲੁਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਖੱਲੁਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਖੱਲੁਸ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖੱਲੁਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਕਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਾ ਔਰ ਮਕਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਦੀਫ ਦੀ। ਰਦੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਰਦੀਫ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਦੀਫ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਦੁਹਰਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲਾ, ਰਦੀਫ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਖੀਰਲਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਦੀਫ। ਰਦੀਫ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼
ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਦੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਦੀਫ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਰਦੀਫ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਦੀਫ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਦੀਫ ਦੀ ਅਗਰ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਦੀਫ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਦੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਦੀਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਇਰ ਮੁਰਦਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਰ ਮੁਰਦਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਦੀਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀਆ। ਕਾਫੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੋ ਰਦੀਫ ਹੈ ਮਿਸਰੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਤਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਤਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਫੀਆ ਹੈ ਤਨ ਦੀ, ਜੋ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਬਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਕਾਫੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ, ਬਨ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਤੇ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ। ਕਾਫੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਰਦੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਵਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਫੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ, ਬਨ ਦੀ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹਿਰ ਦੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਜਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਰ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਿਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹਿਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ
ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਛੰਦ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਾਊਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟਲੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸਟਲੇ ਵਰਡਸ ਉਹ ਰਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਓਲਡ, ਗੋਲਡ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਰ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਬਹਿਰ ਜੋ ਹੈ, ਬਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਚ ਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਚ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 1 2 2 ਜਾਂ 1 2 1, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਦਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰ ਨੇ, 32 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੀਟਰ ਇਨ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ। ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 13 ਕੁ ਬਹਿਰ ਨੇ, 13 ਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਰ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਰਿਦਮ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਬਹਿਰ, ਮਕਤਾ, ਮਤਲਾ, ਰਦੀਫ, ਕਾਫੀਆਂ, ਜੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? इश्क जो है कुदरत नाल भी हो सकता है, उस परमात्मा नाल भी हो सकता है, प्रेमिका नाल भी हो सकता है, माँ नाल भी हो सकता है, बच्चियां नाल भी हो सकता है। तो इश्क दे प्यार दे जिन्ने भी बहुपक्षी विषय ने, अलग अलग सब्जैक्ट ने, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਇਸ਼ਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਰੋਚਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਚਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਚਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੇ ਰੋਚਕਤਾ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰੂਜ਼ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਸੂਫੀ ਜੋ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੋ ਸੂਫੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ओर ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਗਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕੋਚ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਚਕਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਫੀ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ प्रमुख गजलकार पंजाबी दे विच किहड़े-किहड़े प्रमुख गजलकार होए ने। हुण जेकर असी 20वीं सदी की गल करिए तां मौला बख्श कुश्ता, बख्श कुश्ता, मौला बख्श कुश्ता, इन्हां ने ये जो ने ये 20वीं सदी दे विच इन्हां ने गज़ल नूं काफ़ी इन्हां दे कारण जो गज़ल नूं काफ़ी शिखरता हासिल हुई। इन्हां दा जो पहला दीवान 1913
13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਨ, ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਨਿਰਧਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ MA ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਢਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਿਰਧਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਨਿਰਧਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਿਰਧਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਦੀ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ, ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਸੈਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।